웃음이 납니다. 이렇듯 우리의 신호는 화려하지 않았지만 작은 일상 구석구석에 소소한 행복과 배려가 가득했습니다. 도시락을 싸고 함께 걸어가는 길에 서로의 손을 꼭 잡으며 내일을 꿈꿀 수 있었던 시간들. 그 모든 순간들이 하루하루를 살아갈 용기가 되어 주었습니다. 시간이 흘러도 그 소박했던 시절을 함께 견디며 만들어 온 신뢰와 사랑이 지금의 저희 가족을 든든하게 지탱해 준다는 사실을 절대 잊지 못할 것 같습니다. 껴머니와 며느리에 정경하여 시어머니와 한 집에서 함께 살게 되었을 때 제 마음 한켠에는 알 수 없는 긴장과 두려움이 깃들어 있었습니다. 젊은 며느리로서 집안에 새로 들어가게 된다는 부담감, 또 어렸을 때부터 엄마의 보살핌 없이 자라며 어른 여성의 따뜻함이라는 것을 잘 몰랐던 저로서는 더욱 낯설었습니다. 시집살이가 힘들다는 얘기도 많이 듣고 자랐기에 제 행동 하나, 말 한마디에 어머님이 상처받지 않을까 매 순간 조심스러웠습니다. 처음엔 모든 것이 조심스러웠습니다. 아침 일찍 눈을 떠 어머니보다 먼저 부엌을 쓰려고 일부러 알람까지 맞췄고 시끄럽지 않게 조심히 문을 닫으며 집안일을 시작했습니다. 어머니가 시장에서 장을 보시고 돌아오시면 무거운 손가방을 받아들었지만 어머니는 난 괜찮다며 밝게 웃으셨습니다. 그런 모습에 저도 모르게 감사하면서도 혹시 내 행동이 혹시나 부담이 될까 걱정이 되기도 했지요. 하지만 시간이 지나며 우리는 일상에서 조금씩 서로에게 마음을 열어갔습니다. 어느 날 작은 사고로 제가 손을 다쳤을 때 어머니께서는 말없이 소독약을 들고 오셔서 제 손을 조심스레 닦아주셨습니다. 어릴 적부터 스스로 아프면 그냥 참는 법만 배웠던 저에게 누군가가 살뜰히 챙겨주는 그 순간은 낯설기도 하고 가슴이 먹먹해지는 체험이었습니다. 처음으로 나를 진심으로 걱정해주는 이가 있다는 안도감도 느꼈습니다. 어머님은 대체로 무뚝뚝하고 말씀이 적은 분이었습니다. 하지만 저녁 시간이 되면 가끔씩 저를 식탁 옆자리에 앉히고 조용히 지난날 이야기를 들려주셨습니다. 어머니의 젊은 시절, 어려웠던 형편, 혼자 자식을 키워낸 얘기. 이런 이야기를 듣다 보면 저는 문득 어머님과 제 사이에도 진한 공감과 동질감이 있다는 사실을 깨닫곤 했습니다. 서로 한마디 주고받지 않아도 같은 상처, 같은 노력, 같은 외로움을 공유하며 살아온 사람들임을 조금씩 알아갔습니다. 저는 어머니와 함께 집안일을 하면서 자연스럽게 많은 것을 배웠습니다. Level. A perfect rim, and yet a faint lip print here. See, she pointed gently. Not Bernard's, I'd wager. A touch of rose pigment almost gone. Dermot stepped closer. We dusted. It came back clean. She must have wiped it, only lightly, enough to fool you, not to fool me. And yet she left her calling card, Dermot muttered, almost like a signature. Miss Marple looked at him calmly. Or a distraction, he frowned. She wants you to think she was here, that she left this behind without care. But this, she tapped the card gently, this is too obvious, which begs the question, why leave it at all? Dermot said nothing. Miss Marple turned back to the fire. May I have the poker? A constable fetched it, and she knelt before the hearth, stirring gently through the cooled remains. Bits of half-burned paper crumbled beneath the iron, but a charred edge curled back, revealing the corner of something glossy. With delicate precision, she teased the scrap free. A photograph, she murmured. Dermot took it with gloved hands. Only the lower third remained intact, legs, shoes, the hem of a coat. But the style was unmistakably male. The shoes were polished to a military shine. Could it be Bernard? He asked. Miss Marple shook her head. I think not. He didn't wear his laces that way. And look, see the stitching on the cuff? Foreign, perhaps Eastern European. He wasn't fond of foreign tailoring. Dermot narrowed his eyes. Another man, then,
But why burn the photo halfway? Because the rest of it was useful or dangerous, a clue that she needed to remove quickly but couldn't quite finish. Perhaps the fire had died too low to consume it. They stared at the hearth in silence. Then the constable returned, a folder in hand. Inspector, report from the forensics lab. They analyzed the tea. No poison in the cup, but traces of curare alkaloid were found in the dregs of the teapot itself. Very slight, nearly gone. Miss Marple's eyes flicked up. Curare, she said softly. South American. How very precise of her. Dermot read the page grimly. It acts on the nervous system. Paralysis. Slow enough to allow consciousness, but swift enough to stop the heart. And hard to trace, especially if not suspected, Miss Marple added. But tell me, who prepared the tea? Bernard dismissed the staff that evening, claimed he wanted privacy. Unusual. For him? Yes, Dermot said. He normally left the kitchen to others, even his toast. Miss Marple paced quietly to the edge of the room, where a small sideboard stood. She opened it gently. A single-serving teapot, she noted. No matching set. Dermot crossed his arms. So she brought it herself. He drank from it. She didn't. Or if she did, she used the second cup, which she wiped down before she left. Miss Marple looked at the window. And no one saw her leave? 주기도 했죠. 이런 분위기에서 저는 가족의 일원이 아니라 어딘가 낯선 손님으로 남아있는 듯한 기분을 지울 수 없었어요. 저녁 식사 시간에는 사소한 의견 차이들이 더 두드러졌습니다. 밥을 퍼주는 방법, 반찬을 나르는 순서조차도 원래는 큰 사발에 밥을 퍼서 차례대로 순서를 지키는 게 예의란다. 젓가락은 이렇게 가지런하게 놓으렴. 과 같은 지적이 이어졌습니다. 저는 당황한 채로 죄송합니다. 앞으로 더 주의할게요. 라며 조심스럽게 반응해야만 했습니다. 그날 밤 신혼집에 돌아온 저는 참았던 눈물을 쏟고 말았습니다. 남편에게 정말 힘들고 서운하다. 나도 나름대로 잘하려고 노력하는데 왜 자꾸 틀리다고만 하는지 모르겠다. 고 속상함을 이야기했습니다. 그날 이후 나만 참으면 될까? 이 집에 어울릴 수 있을까? 한 생각이 마음에 퍼지기 시작했습니다. 단 하루 만에 저는 신혼의 설렘 대신 알 수 없는 불안감과 외로움에 시달렸지요. 처음엔 결혼했으니 이제 진짜 어른으로 인정받고 싶으신가 보다 라고 생각했습니다. 시어머니께 더 잘해드리고 싶어서 급하게 부엌으로 들어가 아침 식사 준비를 했죠. 하지만 제가 만든 음식은 시어머니의 입에는 맞지 않았던 것 같습니다. 역시 우리 할인이는 아직 젊어서 그런지 간이 부족하구나. 다음엔 내 방식대로 해보자. 라고 말씀하시고는 직접 나서셔서 요리를 시작하셨습니다. 아빠 사소한 갈등에서 커져가는 불화. 결혼 초기 저는 서로 조금씩 맞춰가면 언젠가는 진짜 가족이 될 수 있겠지라는 희망을 품고 있었습니다. 하지만 현실은 생각만큼 순탄치 않았어요. 시간이 지날수록 겉으로는 아무렇지 않아 보여도 집안 곳곳에는 작은 균열이 생겨나기 시작했습니다. 갈등은 일상에서 사소하게 쌓여갔습니다. 출근 전에 바쁘게 준비하다가 아침 식사를 같이 못하면 요즘 신부가 아침 밥상도 안 차리니? 나는 시어머니의 시선이 따갑게 느껴졌고 다시 피곤한 몸으로 야근하고 집에 돌아왔을 때 시누이는 언니 오늘은 청소를 안 했나 봐. 먼지가 많이 쌓였다? 라며 일부러 제게 토를 달기도 했습니다. 처음엔 그런 말에 상처받지 않으려 마음을 다잡았지만 사건이 반복될수록 스트레스는 견디기 힘들 정도로 커졌어요. 가장 속상했던 날은 결혼 100일 기념으로 남편과 밖에서 식사를 약속했는데 시어머니께서 갑자기 급하게 장을 봐달라고 부탁한 날이었습니다. 사정을 설명드리고 양해를 구하자 내가 많이 바쁜 거야 알겠는데 가족이 우선 아니야. 라며 못마땅한 표정을 감추지 않으셨죠. 이런 갈등의 고리는 심지어 남편과의 관계까지 점점 옥죄기 시작했습니다. 어느 날은
주말에 친척집에 간다 하는 시댁 식구들 방침에 따라 함께 갔는데 저는 어른들 앞에서 한마디도 마음 편히 하지 못했습니다. 조금씩 저는 집에서는 입을 다물고 방에 혼자 있는 시간이 늘었고 이따금 친정엄마와 통화를 하다 울컥해도 그러던 중 시아버지의 생신을 맞아 양가 모임이 다시 한번 열리게 되었고 이렇듯 크고 작은 오해와 단절 그리고 반복되는 가족들의 무심한 말과 행동이 미영 시어머니와 미연 시누이 그리고 남편 준호까지 모두가 각자만의 생활 방식과 생각에 익숙해 있었고 저만 그 틈에서 힘겹게 균형을 잡으려 애쓰고 있었습니다. 운명의 가족 식사 자리. 시간이 흐르면서 저와 시댁 식구들 사이의 어긋남은 조금씩 깊어져 갔습니다. 그러던 어느 날 예고도 없이 시어머니 미영 여사로부터 한 통의 전화가 걸려왔습니다. 하린아, 이번 주말에 너희 친정 부모님도 오시게 해서 가족 식사 자리 좀 마련하려고 하는데 꼭 두 분 다 참석하셔야 해. 네가 좀 신경 써서 연락드려라. 갑작스러운 제안에 저는 당황했습니다. 그동안 명확하게 드러나지 않았던 두 집안의 거리감, 특히 시댁이 부모님을 어색하게 여기던 분위기를 잘 알고 있었기 때문입니다. 그래서 남편 준호에게 이 얘기를 전하며 조심스럽게 불안한 심정을 털어놓았습니다. 준호야, 부모님을 모시고 시댁에 가도 괜찮을까? 혹시 또 지난번처럼 분위기가 어색해지진 않을까? 걱정돼. 하지만 남편은 대수롭지 않게 넘겼습니다. 요즘은 양가 가족도 자주 만나는 시대야. 엄마가 그냥 좋은 자리 만들어주려고 하는 거니까 너무 걱정하지 말고 조금만 힘내보자. 불안한 마음을 억누르며 저는 친정에 전화를 걸었습니다. 엄마, 시댁에서 가족 식사 자리를 하자고 하셔. 혹시 이번 주말에 시간 되실까? 부모님 역시 살짝 망설이는 모습이었지만 그래도 사돈댁에서 불렀으니 참석은 해야지 라며 어렵게 약속을 잡게 됐습니다. 드디어 그날 부모님과 함께 시댁으로 향하던 길은 한없이 길게 느껴졌습니다. 집 앞에 들어서자 이미 미영 여사와 미연 시누이가 마당에서 저희를 기다리고 있었죠. 시어머니는 분주하게 오며 가며 손님 맞이 준비를 하는 듯 했지만 표정은 그리 밝지 않았습니다. 식탁에는 여러 반찬과 전통 음식들이 진수성찬처럼 차려져 있었습니다. 모두 자리에 앉고 첫 인사에 어색함이 감돈 가족이돼 당연히 보태야죠. 라며 눈치를 주었다. 심지어 가족 모임 자리에서는 나를 예전처럼 사회적 지위 있는 사람이 아니라 자신의 희생을 당연시해야 하는 시집의 며느리로만 규정하며 내 겉옷까지 평했다. 집안에 돈이 좀 생겼다 해도 결국 남편 소득이지 며느리가 뭘 얼마나 안다고. 나는 말을 실적 흘리거나 다음번엔 명절상 다 네가 준비해야겠다. 네가 가진 게 많으니 손도 크겠지. 라며 공개적으로 압박했다. 심리적, 정서적 압박이 일상이 되다 내가 가족 행사나 집안 문제 혹은 딸 서연이와 관련해 작거나마 의견을 내비치거나 지원을 요청하면 남편이나 시어머니는 너는 이제 네가 원하는 대로 할 위치가 아니야. 이제 우리 집안 중심은 내가 지고 있어. 영희를 우리 쪽으로 돌려놨으면 당연히 맡겨야 하는 거 아니야? 라며 더는 내 목소리를 존중하지 않았다. 예전에는 크고 작은 시댁 모임이나 부모님의 진료 등에도 같이 의논하자고 말을 해주었지만 이제는 그냥 네가 시키는 대로 해. 집안에 이견 내지 말라. 며 일방적으로 지시하고 거슬리는 말에는 귀 기울이지 않았다. 남편의 표정 역시 눈에 띄게 변했다. 실수나 사소한 오해가 생기면 그래서 내가 명의 이전을 할 때부터 네가 못 믿겠더라. 이런 것도 제대로 못할 거면 왜 명의까지 챙기려 했냐. 하며 조롱하거나 비아냥거렸다. 경제적 통제와 돈 문제, 명의 이전 직후부터 남편은 생활비, 딸의 교육비, 심지어 조그마한 장보기까지 일일이 예산을 정하고 따졌다.
쓸데없이 돈 쓰지 마라. 이젠 우리 집 살림을 내가 관리할 거다. 필요하면 내가 알아서 줄 테니 허락받고 써. 남편 명의로 전환된 아파트와 은행 통장은 곧 내 생활의 족쇄가 되었다. 카드 사용 내역, 현금 출납까지 꼼꼼하게 확인하며 내 경제적 자율성을 완전히 통제했다. 내가 부득이하게 병원비, 친구 모임 비용 등 조금이라도 추가 지출 내역을 내밀면 네가 벌지도 않으면서 뭔 돈 타령이냐. 우리 집에서 얻을 만큼 얻었으면 됐지. 애써 남편 돈 빼내라 하지 마. 와 같은 모욕적인 말이 날아왔다. 은밀한 무시와 소외, 경제적인 통제에 더해 남편과 시댁은 정서적으로도 점점 나를 고립시켰다. 시댁 모임이 있을 때는 내 의견이나 감정을 철저히 무시했고 남편은 넌 그냥 인사만 잘하면 돼. 쓸데없이 간섭하지 마. 라고 아예 벽을 치는 경우가 잦아졌다. 평소 말없이 집안일을 처리해도 칭찬 한마디 없었고 오히려 이거밖에 못돼. 봄이 지나고 여름 어느 날 나는 아침 출근길에 투명한 유리창을 마주보며 이제 나는 어디로든 갈 수 있다고 중얼거렸다. 더 이상 누구의 딸, 누구의 아내, 누구의 며느리가 아니라 박하린이라는 한 사람으로 내 이름을, 내 삶을 스스로 이어가는 일상. 그것이 내 인생의 진짜 출발점임을 알았다. 마지막, 작고 단단한 다짐. 내게 주어진 상처는 영원히 사라지지 않을지 모른다. 그러나 그 상처 자체가 부끄럽지도 내 존재를 깎아내리는 짐도 아니라는 것. 나는 오히려 그 고통의 흔적만큼 더 단단해졌다. 지금 새로운 도전을 앞두고 두렵기도, 때론 다시 방황할지도 모른다. 그러나 이제 나는 나를 누구보다 존중하는 어른, 그리고 또 한 번 자기 삶의 주인공이 되어 남이 만들어준 울타리가 아닌 내가 직접 그리는 세계에서 매일 조금씩 더 자유로워질 것이다. 미니마이즈드 당부와 성찰의 메시지, 내 이름을 찾는다는 것. 인생이란 무엇일까요? 아침이면 눈을 뜨고 누군가의 딸이자 아내, 며느리, 또 어쩌면 엄마라는 이름으로 하루를 시작하는 평범함. 저도 과거엔 그 이름 안에서만 내 자리를 찾으려 했습니다. 누군가의 딸로 칭찬받으면 기뻤고, 좋은 며느리라는 칭찬 한마디에 자부심을 가졌지요. 때로는 내 이름 대신 그의 아내, 그 집안의 사람이라는 책임감에 숨이 막히기도 했습니다. 여러분은 이미 아시다시피 저의 결혼 생활은 결코 평탄하지 않았습니다. 입으로는 사랑과 신뢰를 말했지만 속으로는 내가 이렇게까지 해야 하나? 이게 진짜 내 인생일까? 수없이 되뇌었습니다. 그만큼 나는 내 존재를 스스로 의심하고 부정했던 사람이었습니다. 아마 우리 중 많은 이들이 한 번쯤 가족, 관계라는 두터운 껍질 아래에서 스스로를 잃을 위기에 처해 본 적 있으리라고 생각합니다. 박하린이라는 이름, 단 4글자 안에 담긴 나만의 색, 목소리, 감정, 숨김없는 진심. 그 이름 하나를 지켜내기 위해 나는 너무 오랜 시간 남들만 바라보고 남들의 기대 아래 맞춰 살았습니다. 상처, 그리고 살아내기.
누군 잘해줄 거야. 나는 내가 지금 꾸짖음을 듣는 건지 부탁을 받는 건지 도무지 알 수 없었다. 엄마를 평생 이런 식으로 남의 집안에서 평가받게 하리라곤 상상도 못했다. 연이은 상처, 신우이의 생일. 며칠 뒤, 신우이 미연의 생일이 다가왔다. 시어머니가 팔을 걷어붙이고 첫 번째로 네가 미연이 생일 선물을 준비해야겠지? 라고 자연스럽게 말했다. 나는 신우이가 평소 좋아한다는 스카프를 정성껏 준비했다. 생일 저녁, 시댁 식구들이 모두 모인 자리에서 미연은 선물을 열어보더니 예쁘다. 근데 내 스타일은 아니네. 언니 그래도 고마워. 의례적인 미소와 함께 건네는 미연의 말에 나는 당황하며 다음엔 네가 원하는 걸 직접 말해줘 미연아 라고 말했다. 그러자 시어머니가 거들었다. 그래도 며느리가 정성은 있는데 감각은 좀 부족하네. 뭐 아직 어리니까 앞으로 많이 배우면 되겠지? 우리 미연이도 언니가 많이 배울 수 있게끔 도와줘. 그 말에 준호도 어설프게 웃으며 하린이도 선물 고르는 거 많이 익숙지 않을 거야. 우리 가족 스타일을 아직 몰라서 그럴 수도 있지. 라고 넘겼다. 식탁에는 짧은 침묵이 흘렀고 나는 내가 한없이 어색한 존재가 된 것만 같았다. 시어머니의 잦은 방문과 숱한 잔소리, 식사 자리 이후부터 시어머니는 신혼집에 들르는 빈도가 한층 늘어났다. 아무런 예고 없이 온 시어머니는 방문 첫 마디가 아이고 하린아, 오늘은 집안에 먼지가 많이 쌓였네. 네가 바쁘다더니 집안일은 좀 신경 써야지. 신부라서 아직 익숙지 않을 거라 이해는 해. 그래도 우리 집 맏며느리잖아. 친구들도 초대하고 사람답게 사는 거 보여줘야지. 냉장고 청소는 해봤니? 냉장고 냄새가 난다. 나는 네, 오늘 바빠서 아직 못했어요. 저녁에 하려고 했어요. 라고 하며 내내 죄송하다는 말만 반복했다. 시어머니는 또 내 방, 부엌, 욕실까지 모두 직접 둘러봤다. 거실에 널려있는 남편의 양말을 보며 요즘 아이들은 집안일 분담 안 하나 보지? 옛날엔 신부가 남편 속옷까지 손수 빨아줬는데 라며 내게 간접적으로 잔소리를 퍼부었다. 결국 시어머니가 돌아간 다음 나는 현관문을 닫고 털썩 주저앉아 또 한 번 눈물을 삼켰다. 나는 왜 이 집안에서 언제나 미달 점수만 받고 있을까? 내 노력과 진심은 왜 항상 모자라게만 여겨질까? 이런 생각에 밤잠을 설쳤다. 남편과의 갈등, 오해와 냉랭함, 남편에게 내 억울함을 털어놓으려고 여러 번 노력했다. 준호야, 엄마가 매번 우리 집에서 하는 말 하나하나가 다 가리지 말고 이 버스 기사를 찾아내. 지금 당장. 그 순간부터 대한민국 역사상 가장 기묘한 추격전이 시작되었다. 국가정보원과 경찰의 정예 요원들이 비밀리에 움직였다. 그들의 손에 들린 단서는 단 2가지. 전라북도 고창, 그리고 고등학생이 올린 게시물. 요원들은 고창 지역의 통신 IP를 역추적하고 교육청의 협조를 받아 각 고등학교의 학생 명단을 대조하기 시작했다. 시간은 계속 흘러가고 있었다. 타이머는 이제 남은 시간 18시간을 가리키고 있었다. 같은 시각, 김진우 씨는 이 모든 소동을 전혀 알지 못한 채 그날의 마지막 운행을 하고 있었다. 마지막 승객인 허리 굽은 할머니가 내리자 그는 차에서 내려 할머니의 무거운 짐을 길가까지 들어다 주었다. 아이고, 김 기사, 매번 고맙구먼. 별 말씀을요 어르신, 조심히 들어가세요. 그는 텅 빈 버스를 몰아 차고지로 향했다. 차창 밖으로 붉은 저녁 노을이 지고 있었다. 그는 피곤했다. 저녁은 뭘 해 먹을까? 된장찌개나 끓일까? 딸아이한테 전화도 한 통 해야 하는데 그런 평범한 생각들을 하고 있을 때였다. 차고지에 버스를 주차하고 시동을 끄자 그의 낡은 버스 주위로 검은색 세단 여러 대가 먼지를 일으키며 급정거했다. 영화에서나 보던 장면이었다. 차문이 열리고 검은 양복을 입은 남자들이 내렸다.
그들의 모습은 한적한 시골 버스 차고지와는 너무나도 이질적이었다. 진우 씨는 어리둥절한 표정으로 버스에서 내렸다. 그중 가장 높아 보이는 남자가 그에게 다가왔다. 김진우 씨 되십니까? 남자의 목소리는 감정이 전혀 실려 있지 않았다. 네, 그런데 무슨 일이시죠? 남자는 품에서 신분증을 꺼내 보여주었다. 국가정보원 마크가 선명했다. 저희와 함께 가주셔야겠습니다. 김진우 선생님. 남자의 말투는 정중했지만 거절을 허락하지 않는 힘이 있었다. 국가가 당신을 필요로 합니다. 김진우 씨는 그저 멍하니 서 있었다. 그의 등 뒤로 20년간 그의 삶이었던 낡은 버스가 붉은 노을 속에 잠겨 있었다. 그의 평범했던 일상이 끝나는 순간이었다. 검은색 세단 안 김진우 씨는 20년 된 자신의 버스 운전석보다 더 어색한 침묵 속에서 창밖만 바라보고 있었다. 익숙한 고창의 논밭 풍경이 순식간에 지나가고 차는 낯선 고속도로 위를 미끄러지듯 달렸다. 그는 자신이 어디로 가는지 왜 가는지 알 수 없었다. 옆자리에 앉은 국정원 요원은 입을 굳게 다물고 있었다. 제가 혹시 뭘 잘못했습니까? 진우 씨가 용기를 내어 물었다. 요원은 그를 잠시 쳐다보더니 예상. 조심해야 해. 우리 엄마 욱하면 무섭거든. 우리 오빠 전에는 요리 잘하는 여자랑 결혼하겠다고 했었는데 언니 요리 좀 더 배워야겠다. 한두 번은 웃으며 넘길 수 있었지만 반복될수록 심리적으로 더 위축되었다. 어느 날은 시어머니가 우리 할인이 요즘 친구들 만날 시간은 있니? 라며 물으셨다. 아니요, 어머니. 요즘은 회사랑 집만 오가는데요. 그래, 애 낳으면 더 바빠질 거야. 미리 좀 적응해둬야 해. 남편 뒷바라지, 집안 돌보기, 내 손자까지 네가 다 잘 챙겨야지. 우리 미연이는 엄마도 도와줄 거지? 그 한마디에 갑자기 내가 한 사람의 딸, 아내, 며느리, 엄마 역할까지 모두 완벽하게 해내게 기대하는구나. 라는 부담감이 온몸을 짓누르기 시작했다. 직장에서의 상처까지 불똥. 한 번은 회사 근처까지 시어머니가 전화를 해 급히 불러냈다. 점심시간에 카페에서 만난 시어머니는 할인아, 회사 일도 좋지만 가정이 더 우선이야. 네가 일한다고 너무 집안을 소홀히 하면 안 돼. 준호도 남자답게 가장 노릇을 해야지. 아내가 너무 바깥 일만 챙기면 남편 체면이 서지 않아. 고생해서 결혼하면 이제 집안 안정을 우선해야지. 라고 은근한 잔소리와 함께 직장 생활에까지 간섭했다. 나는 저도 가정도 중요하게 생각해요, 어머니. 회사 일은 그래도 제 커리어이기도 해서. 시어머니는 알겠다면서도 우리 집안 전통을 꼭 지켜줬으면 좋겠어. 앞으로 애 생기면 짐 싸서 친정에 가지 마라. 아이는 엄마가 키워야 주도권이 생기지. 친정엄마에게 의지하는 버릇 들이면 절대 안 돼. 며느리는 남의 집의 딸이지 네 친정의 손님이 아니야. 나는 더 이상 반박할 힘조차 없었다. 나를 지우는 듯한 날마다 밤에 침대에 누워있으면 머릿속을 맴도는 건 하나같이 내가 모자란 것 같다는 생각뿐이었다. 나는 도대체 무엇을, 누구에게, 어떻게 잘못한 걸까? 왜 난 맨날 부족하다고 평가받을까? 왜 내 본가 가족, 내 엄마까지도 평가의 대상이 되어야 할까? 내가 이 집에 더 열심히 맞추고, 더 작아지고, 더 조심하면 내가 진짜 가족이 될 수 있을까? 이 모든 질문 앞에 나는 점점 더 작아질 수밖에 없었다. 시댁에서는 기계처럼, 회사에서는 무표정하게, 오직 내 방 침대에서 혼자 있을 때만 나는 감정을 토해낼 수 있었다. 시어머니의 결정타. 결정적인 말.
어느 날 마치 인내의 한계점이 무너지는 듯한 말이 들려왔다. 그동안 너 보고 다 참아왔다. 네 엄마도 시골살이 해본 적 있니? 내가 보기엔 사돈댁도 예의는 있는데 융통성은 없어 보여. 우리 가족끼리 가까워져야 너도 집안 분위기에 섞이는데 네가 자꾸 친정만 챙기려 하니 문제인 거야. 나는 너무 놀라 아무 말도 하지 못했다. 그리고 이런 말 듣기 싫겠지만 솔직히 앞으로 네가 애를 낳아도 우리 집안 방식대로 키워야 해. 너 아직 한참 멀었어. 며느리는 명절과 제사, 집안 대소사 다 챙기는 법부터 배워야 한다. 결혼은 네가 하고 싶어서 하는 게 아니다. 우리 가족 모두의 이익이고 엄마 아빠도 내 딸이 된다는 뜻이야. 준호 아빠도 예전에 며느리 하나 잘못 들여서 고생 많았다. 너는 못된 딸이 아니길 바란다. 이 말이 내 가슴에 비수처럼 박혔다. 남편과의 최종 대화. 나는 밤이 깊도록 잠들지 못했다. 준호에게 다시 한번 내 마음을 고백했다. 나 정말 지쳤어. 날마다 검증받는 기분이고 당신이나 시댁 모두 내 마음을 몰라주는 것 같아서 더 힘들어. 앞으로 이렇게 무한정 맞추면서 살 자신이 없어. 나는 더 이상 내 본가 가족까지 평가당하고 싶지 않아. 준호는 한숨을 크게 쉬며 나도 엄마가 좀 심하다는 건 알겠어. 근데 엄마 입장에서도 너한테 서운한 게 있을 수 있잖아. 결혼이라는 게 한쪽만 맞추는 거 아니야. 네가 조금만 더 감안해서 넘어가주면 언젠간 다 괜찮아질 거야. 나는 힘없이 고개를 떨구었다. 언젠가는. 그 언젠가가 오지 않는다는 걸 누구보다도 먼저 깨달은 건 바로 나 자신이었다. 박현의 무관심. 가족 식사 자리와 연이은 상처, 반복되는 시댁과의 마찰이 점점 일상 깊숙이 스며들수록 내가 가장 힘들게 느낀 것은 남편 준호의 점차 깊어지는 무관심이었다. 처음 결혼을 앞두고 조금은 어색했던 양가 모임 자리에서도 준호는 나를 따뜻하게 감싸주었던 사람이었다. 언제나 우리 둘은 편을 들어주어야 한다며 소중히 여겨주었고 이 견고한 믿음만 있으면 어떤 고난도 이겨낼 수 있을 줄 알았다. 하지만 일상의 작은 상처가 쌓이고 시댁과의 불편한 감정들이 나를 집어삼키는 동안 준호는 서서히 그리고 은근하게 나와의 거리를 조금씩 두기 시작했다. 어긋남의 시작, 짧아지는 대화. 처음에는 단지 피곤해서 회사가 바빠서라는 말로 저녁 대화가 줄었다. 나는 하루의 끝마다 준호야, 오늘 회사는 어땠어? 어머니가 또 다녀가셨어? 라고 말을 꺼냈지만 준호는 건성으로 뭐 늘 그렇지 라는 대답만 남겼다. TV 소리는 점점 둘이 식사를 마친 자리는 각자 핸드폰만 들여다보는 시간이 많아졌다. 아침이면 나는 오늘 저녁엔 일찍 들어와. 우리가 둘만의 시간도 좀 가져야 하지 않을까? 라고 조심스럽게 물었다. 오늘도 회식 있을지 몰라. 회사가 요즘 일이 많아. 언성도 없고 따스한 눈길도 힘들지. 한마디 관심도 점점 사라져갔다. 일상 속 무심함, 점차 커지는 오해. 어느 날은 시어머니가 갑자기 들이닥쳐 집안 먼지며 밥상 차림까지 일일이 간섭한 뒤 내게 이 집 며느리로서 기본을 배워야 한다고 다그치고 돌아갔다. 나는 속상함에 그날 퇴근한 남편 준호에게 당신은 내 상황을 이해해줄 수 없어? 당신 어머니가 이렇게까지 집안일, 내 생활, 우리 둘의 사소한 문제까지 다 간섭해도 가만히 있을 거야? 라고 조용히 말했다. 준호는 핸드폰에서 시선을 떼지도 않고 뭘 또 그런 걸로 예민하게 굴어. 집안일 좀 배우면 되는 거 아니야? 엄마도 아기로 그러는 건 아니잖아. 나는 그 자리에서 침묵했고 더는 대답할 힘도 없었다. 사소한 부탁조차 까다로운 상황이 되었다. 주말에는 영화 한 편 볼까? 함께 산책이라도 할래?
라고 물어도 나 피곤해서 오늘은 그냥 집에서 쉴래. 그렇게 해서 우리가 마주 앉는 시간은 점점 줄었고 같이 있으면서도 홀로 있는 느낌이 커졌다. 준호는 오로지 출근, 퇴근의 패턴에 매이고 집에 오면 한숨만 내쉬곤 했다. 점점 멀어지는 마음, 공허한 공간. 하루는 내가 정말 견디지 못하고 울음을 터뜨렸다. 왜 점점 내 얘기를 안 들어줘? 우리 서로에게 낯설어지는 것 같지 않아? 나 정말 외롭고 네가 내 곁에 없는 것만 같아. 준호는 무심하게 내 등을 한 번 두드렸을 뿐 사람이 늘 같은 마음일 수 있겠어? 요즘 회사 일도 힘들고 너도 집안 분위기 적응하느라 예민해진 거잖아. 라고 무미건조하게 말했다. 나는 그날 처음 나는 남편에게도 한 명의 손님처럼 느껴지는구나. 라는 생각이 명확해졌다. 어디에도 내 편이 없는 현실이 피부로 다가왔다. 남편의 외면, 누구도 틈타지 못하는 담장. 가끔은 주말에 친정에 전화를 걸거나 친구들을 만나자고 속삭여 보았다. 나도 엄마 좀 뵙고 오고 싶은데 요즘은 그런 시간도 필요해. 하지만 준호는 이번엔 그냥 집에 있자. 엄마가 혹시 또 연락하면 나가기도 그렇고 집안도 일이 많은데 다음에 가면 되잖아. 소중한 관계까지 점차 사라져갔다. 가장 외로웠던 건 몸이 아팠던 어느 날이었다. 갑자기 열이 나고 두통이 심해 겨우겨우 집에 들어왔다. 소파에 누워 몸이 너무 아프다. 약 사다 줄 수 있어? 라고 부탁했지만 일단 이불 덮고 좀 쉬어. 내가 나중에 볼일 끝나면 사줄게. 하며 별다른 챙김도 위로도 갖지 못했다. 몸을 웅크린 채 혼자서 눈물을 삼키고 늦은 밤 홀로 약을 사러 나갔다. 차 안에 앉아있던 준호는 내가 문을 열고 들어와도 아무런 표정 없이 TV만 보고 있었다. 반복되는 무관심 속 소모되는 감정. 장보기를 나가도 그가 무심코 고른 물건에 대해 이거 요즘 우리 집에 꼭 필요한 거야? 라고 가볍게 묻고 싶었다. 하지만 그는 네가 알아서 해. 난 음식 같은 건 잘 몰라. 내가 뭐라도 결정하면 신경 쓸 필요 없지 않아? 라고 되물었다. 결혼 초에는 함께 밥상 차리고 서로의 입맛에 맞추려 고민했던 시절이 있었다. 지금은 뭐 먹고 싶어? 라는 질문에 아무거나 네가 알아서 해. 편하잖아. 라는 대답만 돌아왔다. 함께 여행을 계획하자는 내 말에 쉬는 날엔 그냥 집에서 푹 자고 싶어. 여행은 나중에 하자. 달력마다 빈 약속으로 남았다. 결국 나는 집안 곳곳의 일, 시댁의 눈치, 일터의 스트레스 모두를 혼자 감당하게 되었고 작은 것 하나도 준호의 응답 없이 결정해야만 했다. 점점 흐릿해지는 부부의 연대감. 늦은 밤 준호는 회사 자료를 들여다보거나 핸드폰에서 눈을 떼지 않았다. 나는 그저 옆자리에서 숨소리만 가늠할 뿐 용기 내서 준호야, 우리가 너무 멀어진 것 같지 않아? 라고 물으면 너무 예민하게 생각하지 마. 결혼이란 게 매일 드라마처럼 설렐 수만은 없는 거잖아. 라고 퉁명스럽게 말했다. 난 그래도 네가 내 얘기를 들어줬으면 좋겠어. 다른 건 몰라도 내 편이어야 하는 건 네가 아닐까? 이 말에도 준호는 요즘 네가 모든 걸 내 탓으로만 돌리는 것 같아. 나도 힘든데 더 이상 뭐라 해주기를 기대하지 마. 나는 차가운 벽을 세웠다. 나는 점점 입을 닫았다. 촉촉한 감정 대신 서로의 눈빛이 점점 무뎌지고 동료에서 동거인, 동거인에서 각각의 섬처럼 떨어진 생활만 남았다. 무관심이 남긴 상처와 외로움. 어느 밤 나는 일기장에 이렇게 썼다. 내가 들어도 답답하고 한심하게 들릴 수도 있겠지만 난 지금 내 옆에 있는 남편이 오히려 나와는 먼 사람처럼 느껴진다. 어디에도 내 진심을 기대거나 기대받지 못하는 이 자신이 새로웠다. 이제 나에게 기대도
명분도 아닌 오롯한 일상이 있다. 고 매일 다짐했다. 관계의 재구축, 가족, 친구, 세상. 오랫동안 연락이 끊겼던 친구들에게 하나둘 안부를 물었다. 처음엔 괜히 내 상처가 티날까 주저했지만 친구들은 의외로 내게 담담하고 열려 있었다. 하리나, 우리도 다 네 편이야. 넌 힘든 만큼 충분히 멋진 사람이야. 이제 우리끼리 여행도 가고 영화도 보자. 너무 멀리 떠나지 마. 네가 필요해. 그 말 한마디에 마음속 무거운 돌덩이가 풀려났다. 가족과의 관계도 미묘하게 변화했다. 집안일을 도우면서 예전처럼 딸 역할이 아니라 비로소 성인 여성으로 인정받고 있다는 느낌이 들기 시작했다. 어머니는 내게 이럴 땐 네 생각은 어때? 아버지는 네가 이제 정말 어른이 됐구나. 라며 가끔씩 술 한 잔을 따라주기도 했다. 나조차 몰랐던 가족과 소소한 일상을 마주하며 나는 사랑받지 못했다는 자기 연민에서 사랑받을 자격이 있는 내 존재로 조금씩 성장할 수 있었다. 혼자의 시간, 스스로를 보듬는 법. 어떤 날은 큰 용기를 내어 혼자만의 여행도 떠났다. 가까운 바닷가, 버스 종점에서 내린 산책길, 혼자 있는 식당 구석에서 뜨거운 찌개를 훌쩍이며 괜히 눈물이 날 때도 있었지만 그 모든 순간마다 나는 지금 어떤 순간에도 나를 버리지 않았구나 라고 생각했다. 집에 돌아와 일기장에 오늘도 내게 수고했다 짧은 메모를 남겼다. 밤마다 침대에 누우면 나는 하루 동안 만난 나의 감정들을 천천히 돌아보았다. 오늘은 덜 지쳤는지, 어느 순간 기쁨을 느꼈는지, 작은 불안 앞에 더 이상 위축되지 않는지를 매일 관찰했다. 용서와 자기 사랑의 재발견. 치유는 상처를 덮는 것이 아니라 상처를 꺼내어 내 손으로 천천히 씻어내는 것임을 깨달았다. 가끔은 시댁과 남편, 그리고 과거의 나까지 모두가 각자의 자리에서 최선을 다한 그러나 너무 미숙했던 존재였다는 걸 인정하는 것이 진정한 용서임을 알았다. 심리카드, 명상, 그림 그리기, 퇴근 후 즐기던 독서와 조깅까지 나는 점점 누구와 함께 해야만 존재할 수 있는 사람이 아니라 나 혼자여도 삶의 깊이와 감정의 부피를 누릴 수 있다는 확신을 쌓아갔다. 자립의 완성, 그리고 새로운 희망. 자립은 어느 날 갑자기 찾아오는 게 아니었다. 작은 용기, 반복되는 실패와 우울, 그러나 그때마다 포기하지 않는 연습. 그것들이 켜켜이 쌓여 서서히, 그러나 분명히 내 삶을 새로운 궤도로 장난이 아닙니다. 여기 이 부분을 보십시오. 그는 사진을 확대해 특정 부분을 가리켰다. 이 변수 치환 방식. 우리가 지난 24시간 동안 슈퍼컴퓨터를 돌려도 해결하지 못했던 병목 현상을 이 사람은 그냥 손으로 단 3줄 만에 풀어냈습니다. 이건 말이 안 될 정도로 아름다운 풀이입니다. 최현석 박사는 마지못해 다시 화면을 들여다보았다. 그의 눈에 스쳐 지나가는 조소 뒤로 아주 미세한 동요가 일었다. 이준영의 말대로였다. 그들이 수백만 가지 경우의 수를 대입하며 벽에 부딪혔던 바로 그 부분이 사진 속의 송을씨에서는 너무나도 간결하고 우아하게 해결되어 있었다. 마치 복잡하게 엉킨 매듭을 단칼에 베어버린 듯한 그런 천재성. 이건 우연의 일치일 뿐이야. 최 박사는 스스로를 납득시키려는 듯 중얼거렸다. 그래, 이 부분만 우연히 맞아떨어진 거겠지. 그는 이준영을 향해 쏘아붙였다. 좋아, 자네가 그렇게 확신한다면 이 풀이 방식을 시뮬레이션에 대입해봐. 그리고 자네가 얼마나 어리석은 시간 낭비를 했는지 직접 확인하게 단 5분 주지. 시뮬레이션이 시작되었다. 벙커 안의 모든 이들이 거대한 스크린을 주목했다. 최현석 박사는 팔짱을 낀 채 곧 터져 나올 오류 메시지를 예상하며 비웃을 준비를 하고 있었다. 1분, 2분. 시뮬레이션은 아무런 오류 없이 진행되었다.
오히려 이전과는 비교할 수 없을 정도로 빠른 속도였다. 3분째. 갑자기 스크린에 암호 해독 진행률 그래프가 미친 듯이 요동치기 시작했다. 지난 36시간 동안 꼼짝도 않던 오픈투의 벽이 순식간에 무너졌다. 15%, 32%, 41%. 세상에. 누군가 나지막이 중얼거렸다. 벙커 안은 완전한 침묵에 휩싸였다. 오직 슈퍼컴퓨터의 냉각팬이 돌아가는 소리만이 위잉하고 울려 퍼졌다. 최현석 박사의 입이 서서히 벌어졌다. 그의 얼굴에서 오만함이 사라지고 그 자리를 믿을 수 없다는 충격이 채우고 있었다. 시뮬레이션은 43% 지점에서 멈췄다. 완전한 해독은 아니었지만 그것은 절망의 바다 한가운데서 발견한 거대한 대륙과도 같은 발견이었다. 출력해. 최 박사가 잠이 덜 깬 사람처럼 쉰 목소리로 말했다. 그는 출력된 결과지와 스마트폰 화면 속의 흐릿한 사진을 번갈아 보았다. 대한민국 최고의 과학기술이 집약된 슈퍼컴퓨터의 결과물과 시골버스 기사의 낡은 수첩 속 송을씨. 이 비현실적인 광경 앞에서 그의 이성이 마비되는 것 같았다. 그는 마침내 결단을 내렸다. 찾아내. 그의 목소리는 낮았지만 벙커 전체를 울릴 만큼 단호했다. 수단과 방법을. 엄마 눈에 네가 약하면 오히려 더 안 좋아 보여. 그냥 수긍하고 참고 버티는 게 편하지 않겠어? 하는 건조한 답뿐이었다. 밤이 깊어지고 가족들이 정리되는 순간이 왔다. 나는 설거지 거리와 음식 찌꺼기를 치우려고 부엌으로 향했다. 잠시 후 시어머니가 따라 들어와 문을 살짝 닫더니 하리나, 내가 오늘은 솔직하게 말하려고 한다. 라며 낮은 목소리로 말했다. 나는 긴장한 채 손을 멈췄다. 운명의 제안, 충격의 시작. 우리 집안엔 전통이 있다. 큰며느리는 반드시 봄에 시골 큰 집에 들어가 몇 달 동안 집안일, 제사, 농사일까지 함께 살아야 한다. 나도 결혼 초에 다 겪었던 일이다. 그리고 올해는 네 차례야. 시골에서 한동안 시숙님 댁 식구, 시동생, 시할머니까지 모두 모여 사는 동안 네가 모든 가사와 제사 일을 주도해야 해. 나는 충격에 할 말을 잃었다. 제가요? 시골에서 집안 대소사를 다 떠맡으라고요? 저 회사에도 출근해야 하고 아직 요리도 제대로 못하는데 일 잠깐 쉰다고 인생 망하지 않아. 집안이 우선이야. 네가 얼마나 잘하는지 올해 모든 가족들이 눈으로 직접 확인할 거다. 지금까지 네 부모님, 네 가족이랑 지내던 방식은 잊어. 며느리답게 오롯이 우리 집안 식구로 살아야 네가 진짜 김씨 집안의 일원으로 인정받는다. 솔직히 말하면 이번엔 네가 실수하거나 나서지 않으면 우리 가족 내에서 네 입지는 완전히 달라질 거야. 나는 멍하게 서 있었다. 심장이 콩쾅거리고 식은땀이 났다. 이건 무슨 전통이람. 내가 마치 시험을 치러 들어오는 사람 같잖아. 머릿속에는 온갖 상념이 뒤섞였다. 나중에 엄마는 어땠냐고 준호가 물으면 뭐라고 말해줘야 할지 모르겠네. 그래도 우리 집안에서 네가 애를 낳고 가족으로 깊게 뿌리내릴 생각이 있다면 이 정도는 당연히 거쳐야 할 과정이야. 준호 아빠도 예전에 그랬고 나 역시 다 받아냈던 일이다. 요즘 며느리들은 너무 나약해서 탈이야. 하린이, 넌 우리에게 실망 주지 않았으면 좋겠다. 엄마에게 걸려오는 전화 잠시 숨을 고르고 방으로 들어오니 친정엄마에게서 전화가 왔다. 하린아, 오늘 하루 괜찮았어? 시댁 친척들 많아서 힘들었겠다. 엄마는 네가 밝게 웃는 모습을 보고 싶었단다. 혹시 힘들면 꼭 말해. 우리 딸, 엄마가 항상 네 편이야. 나는 속으로 눈물을 삼키며 그냥 정신없어서 그래. 다 괜찮아 엄마. 라고 억지로 대답했다. 한참을 그렇게 통화하다가 문득 엄마 목소리가 멀게만 느껴졌다. 엄마에게 솔직히 나타나지 않았다. 민지는 서진의 이름을 주소록에서 완전히 지웠고
추억이 어린 사진들도 하나둘 비워냈다. 그 과정은 고통의 반복이었다. 한때 사랑했던 이의 이면을 받아들이는 일, 용서가 아닌 단호한 결단을 내리는 일, 그리고 현실적으로 다시 홀로 서기를 각오하는 일. 때로 밤잠을 설치며 자신을 책망하곤 했지만 민지는 알고 있었다. 이제 나는 누구도 어떤 불행도 핑계로 삶을 포기하지 않을 거야. 내면의 성장과 다짐 시간이 흐르면서 슬픔과 분노는 자연스럽게 가라앉았다. 상처도 이별도 거짓도 결국엔 자기 자신만이 이겨내야 할 고비임을 민지는 깨달았다. 최소한 지금의 민지는 누군가의 필요나 거짓에 기대지 않고 자신의 미래와 아이만을 위해 걸을 수 있었다. 퇴근길, 찬바람을 맞으며 민지는 마음속으로 이렇게 다짐했다. 진실은 언젠가 반드시 드러난다. 그리고 나의 삶도 나 스스로만이 정답을 써내려가는 것이야. 그렇게 또 하나의 상처를 조용히 넘어서며 민지는 더욱 단단해졌다. 이 내용은 거짓의 추적, 확신, 정면 대면, 관계의 명확한 단절, 내적 성장을 구체적 장면과 심리로 펼쳐냈습니다. 추가로 인물별 대화, 주변 시선, 내면 독백 등이 더 필요하다면 언제든 말씀해주세요. 새로운 희망의 빛. 쌀쌀한 겨울이 지나고 봄이 조용히 찾아들 무렵이었다. 민지는 어느 때보다 바쁘고 치열하게 하루를 살아가고 있었다. 미용실 두 곳 모두 점점 안정감을 찾아가고 해나는 유치원에서 친구들과 웃음꽃을 피웠다. 아직 상처의 흔적이 남아 퇴근길에 가끔 눈물을 훔쳤지만 민지는 매일 자신을 다독였다. 나는 살아남았다. 그리고 더 잘 살아가야 한다. 견화의 시작, 새로운 고개. 어느 날 오전 미용실 문이 열리더니 밝고 다정한 미소를 가진 한 남자가 들어왔다. 짧게 치운 머리, 단정한 셔츠 차림의 그는 "안녕하세요. 예약하지 않고 왔는데 혹시 커트 가능할까요?" 라며 예의 있게 인사했다. 이 남자의 이름은 경호. 천연 화장품 회사의 소장으로 동네 근처에 새 매장을 오픈하며 들렀던 것이다. 민지는 그에게 기본적인 상담을 하며 평소처럼 친절하게 머리를 다듬어 주었다. 경호는 머리를 맡긴 채 가벼운 농담을 던지곤 했다. "선생님 손길이 너무 부드러워서 미용실에 사는 법을 배워야 할 것 같네요." 민지의 입가에 모처럼 옅은 미소가 번졌다. 오랜만에 느끼는 진짜 웃음이었다. 시어머니는 곧장 내 쪽을 바라보며 마치 규녀를 시험하려는 듯 한마디를 더했다. "네가 이제부터라도 제대로 배우면 얼마든지 우리 집 딸 될 수 있어. 설마 네가 친정 생각만 하고 우리 가족은 등한시하려는 건 아니겠지?" 남편 준호조차 말없이 고개를 끄덕일 뿐 내 편이 되어주겠다는 눈빛은 보이지 않았다. 수면 위로 떠오른 갈등의 불씨. 식사 자리에서 처음은 다들 웃으며 겉도는 이야기만 했다. 하지만 수저를 내려놓을 무렵 시어머니가 갑자기 날카롭게 불을 지폈다. "네가 선물한 김치통 말인데 도대체 어떻게 이렇게 냄새가 심할 수 있니? 시골에서 김장 담글 땐 절대 이런 실수하면 안 된다는 거 꼭 기억해?" 나는 수습하려 조용히 "죄송해요. 더 신경 쓸게요." 라며 대답했지만 곧장 신유이가 비아냥거렸다. "언니는 항상 미안하다고만 해. 가족이면 한 번쯤 큰 소리도 내고 불편한 점 있으면 서운하게 말도 해야 같이 어울리지." 그 말을 듣는 순간 내 안에 웅크리고 있던 분노와 억울함이 들끓기 시작했다. 시어머니가 다시 한번 화제를 돌렸다. "네가 시골 가서 제대로 못하면 윗집 할머니나 고모님들한테 찍히는 건 시간 문제야. 그땐 우리도 입장 곤란해지니까
김씨 집안 명예 손상시키지 않게 미리 준비 많이 해라. 그리고 하리나, 친정이 너무 들먹이지 마. 결혼했으면 이제 네가 이 집 사람이라는 사실 잊지 말고. 나는 묵묵히 고개를 끄덕였지만 내 손은 식탁 밑에서 떨리고 있었다. 남편은 그 모습을 힐끗 바라보았지만 끝내 아무런 반응도 하지 않았다. 부엌에서의 터지는 눈물. 식사가 끝나고 접시를 정리하면서 나는 결국 눈물을 참지 못하고 부엌 한켠에 기대어 흐느끼기 시작했다. 나도 모르게 들리는 도란도란 웃음소리에 더더욱 고립감이 커졌다. 뒤따라온 시어머니는 작게 한숨을 내쉬며 말했다. 왜 이렇게 예민하니? 며느리면 며느리답게 조금은 두터워야지. 네가 이 작은 일도 못 견디면 앞으로 어쩌려고 그래? 자존심 상하는 거야 이해하겠지만 그런 거 접고 우리 가족 위해 조금만 더 노력해라. 신우이 역시 곧장 말을 보탰다. 언니, 울고 있으면 아무도 언니만 모를걸. 그냥 엄마 말 듣고 차라리 시골 가서 인정받고 오라니까. 나는 더 이상 참지 못하고 저 나름대로 열심히 하고 있어요. 그런데 왜 항상 부족하다고 하세요? 저도 사람인데 이렇게 매번 비교당하고 혼나면 점점 위축될 수밖에 없어요. 속내를 조심스레 내비쳤다. 시어머니가 냉정히 잘라 말했다. 그건 네가 시골 버스 기사인 제가 나라의 운명이 걸린 수학 문제를 풀자 대한민국 최고의 천재들이 제 앞에 무릎 꿇었습니다. 새벽 4시 반. 닭 울음소리가 전라북도 고창의 한적한 시골 마을의 새벽을 깨우기도 전에 김진우 씨 52세의 낡은 자명종 시계가 먼저 울렸다. 그는 기계처럼 몸을 일으켰다. 20년 넘게 단 하루도 어겨본 적 없는 그만의 의식이었다. 방 안에는 아직 밤의 서늘한 기운과 흙냄새가 섞여 있었다. 이것이 그의 세상이었고 그의 하루의 시작이었다. 부엌으로 가 믹스커피 한 봉지를 뜯어 뜨거운 물을 부었다. 서울 사는 딸 수민이가 보내준 고급 원두커피가 찬장에 있었지만 그의 아침은 늘 이 100원짜리 믹스커피여야만 했다. 이 달콤하고 저렴한 맛이야말로 고된 하루를 시작하는 노동자의 연료와도 같았다. 그는 커피를 한 모금 마시며 낡은 식탁 위에 놓인 딸의 졸업사진을 물끄러미 바라보았다. 서울에서 대학을 다니는 딸은 그의 유일한 희망이자 삶의 이유였다. 비싼 등록금 고지서가 날아올 때마다 가슴이 철렁 내려앉았지만 사진 속 딸의 환한 미소를 보면 신기하게도 다시 힘이 솟았다. 녹색 페인트가 군데군데 벗겨진 낡은 버스는 그의 또 다른 가족이었다. 그는 버스에 오르기 전 항상 하던 대로 타이어를 발로 툭툭 쳐보고 거친 손으로 차체를 한 바퀴 쓰다듬었다. 운전석에 앉아 시동을 걸자 갤갤거리는 소리와 함께 낡은 엔진이 잠에서 깨어났다. 마치 그 자신처럼 겉은 낡았지만 속은 아직 쓸만하다고 말하는 듯했다. 첫 차의 승객들은 언제나처럼 정겨운 얼굴들이었다. 장에 나가는 할머니들, 읍내 학교로 가는 교복 입은 학생들. 어이, 김기사, 오늘도 안전운행하게나. 마을 이장님이 버스에 오르며 쩌렁쩌렁하게 외쳤다. 아저씨, 좋은 아침이에요. 단발머리 여고생이 꾸벅 인사를 했다. 진우 씨는 백미러로 그들의 얼굴을 하나하나 확인하며 희미하게 미소 지었다. 그는 그들의 이름뿐만 아니라 그들의 시시콜콜한 가정사까지 모두 꿰고 있었다. 이 좁은 버스는 단순한 교통수단이 아니라 마을 사람들의 삶을 싣고 달리는 작은 공동체였다. 한참 버스를 몰고 가던 중 버스 뒤편에서 한 남학생이 끙끙 앓는 소리가 들렸다. 읍내 유일한 인문계 고등학교에 다니는 강훈이었다. 아저씨, 혹시 이거 아세요? 정류장에 잠시 정차한 틈을 타 강훈이가 수학 문제집을 들고 운전석으로 다가왔다.
문제집에는 일반인은 보기만 해도 머리가 아파오는 복잡한 미분 방정식이 적혀 있었다. 선생님도 이건 대학 과정이라며 포기하셨어요. 인터넷에도 오늘부터 저도 제 식으로 해보겠습니다. 더 이상은 눈치만 보며 듣기만 하진 않을 거예요. 처음으로 자신의 목소리를 냈다. 마지막 불꽃. 사진첩 속 결혼식 사진을 조용히 들여다보았다. 준호와 나란히 찍힌 그 미소. 따스하게 손을 잡아주던 그 따뜻함이 너무 멀게만 느껴졌다. 거실로 돌아왔을 때 시어머니가 말했다. 하리나, 네가 시골 가기 싫으면 이 집에 더 이상 와 있기 힘들지도 모른다. 결단 내려야 할 때가 온 걸지도 몰라. 나는 아무런 대답도 하지 않았다. 거실 탁자 위에는 시집살이 조언이 가득 적힌 메모, 추억이 빼곡한 나만의 일기장, 그리고 미처 전하지 못한 내 진심만이 고요하게 놓여 있었다. 진실이 드러나다. 방 안에 맴도는 긴장과 결의의 여운이 식지 않은 어느 날, 시댁 거실에는 또다시 가족들이 모여 앉았다. 밖에는 봄비가 조용히 내리고 있었지만 어쩐지 집안 공기만은 더없이 무겁고 서늘했다. 시어머니 미영 여사는 여전히 강단 있는 태도였고 남편 준호는 그 옆에서 무표정하게 자리를 지켰다. 시누이 미연과 몇몇 친척들, 그리고 나. 모두의 어깨에 알 수 없는 불안이 짙게 내려앉은 가운데 그날은 평소와는 달리 특별히 이유 없는 가족회의가 불려졌다. 낯선 분위기, 불안한 시작. 공간을 지배하는 침묵 속 미영 여사가 조용히 입을 열었다. 오늘은 집안일로 조용히 이야기할 게 있다. 우리 가족이 진짜로 가족이 되려면 서로 비밀 없는 사이가 돼야 하지 않겠니? 말끝마다 묘하게 흘러나오는 불안감. 나는 갑자기 가슴이 쿵 내려앉았다. 그러나 그것이 내 인생의 또 한 번의 전환점이 될 줄은 몰랐다. 잠깐의 정적이 흐른 뒤 예상치 못한 곳에서 이야기가 터져나왔다. 숨겨진 가족의 비밀, 균열의 시작. 마침내 그 침묵을 깬 건 시댁에 오래된 장롱 깊숙이 묻혀있던 한 봉투였다. 하리나, 이건 꼭 한번 보고 넘겨야 할 것 같아. 내 친정어머니와 우리 집안 사이 오래전 일을 네가 미리 모르면 곤란할 수도 있잖니? 봉투 안에는 낯선 증서와 과거의 사본들이 들어있었다. 거기엔 준호 아버지와 내 부모님, 그리고 시어머니의 이름까지 새겨진 문서 여러 장이 보였다. 한눈에 봐도 빛바랜 은행 거래 내역과 차용증, 그리고 한 통의 짧은 미안하다는 편지. 순간 나는 내가 평생 쌓아온 신뢰의 탑이 무너지는 소리를 들었다. 시어머니의 말이 이어졌다. 네가 아직 모를까봐 말하는데 사실 과거 우리 집 사업이 한 적이 있어. 아무에게도 자랑할 만한 일은 아니지만 그게 우리 두 집안의 인연을 만든 결정적 순간이기도 하지 않았겠니? 부모님에 대한 의리, 사돈댁에 대한 체면, 그 모든 것이 이 한순간 비밀 아닌 비밀로 온 가족 앞에 드러나는 것을 바라보며 나는 복잡한 감정에 사로잡혔다. 처음엔 내 아버지께 도와달라는 말을 꺼내기 참 어려웠어. 하지만 그때 내 아버지가 망설임 없이 손을 내밀어줬기에 지금 우리 가족이 이렇게 버티고 있을 수 있었던 거야. 사실 이 빚은 제대로 갚지도 못하고 살아왔다. 마음속 한편으론 늘 부끄러웠단다. 나는 말문이 막힌 채 한참을 멍하니 있었다. 친정의 자존심, 시댁이 부끄러움. 내게는 그저 평범하고 검소하게 살아온 친정 부모님. 그러나 그들이 내게 한 번도 보여주지 않았던 살아남기 위한 처절한 고생. 남의 집안 체면을 살리기 위해 본인들 희생까지 감췄던 지난 시간에 나는 죄송함과 동시에 왠지 모를 억울함까지 복받쳐 올라왔다. 그렇지만 너희 결혼도 그런 인연이 아니었나 싶다. 어쩌면 너가 우리 가족 며느리가 된 것도
이런 빚진 인연이 마지막으로 명분을 만들어준 것일 수도. 윤리적으로 누가 옳고 그르다는 이야기를 하려는 건 아니야. 다만 이런 사실을 모르고 너가 시집살이만 억울하게 간긴다면 우리 어른으로서 너무 비겁한 일 같아서. 시어머니는 이 고백이 내게 용기를 준다고 굳게 믿는 표정이었으나 내 마음은 사뭇 달랐다. 두 번째 폭로, 미연과 과거의 상처. 그쯤에서 방에 있던 미연이 몸을 돌렸다. 사실 언니, 나 언니한테 한 번도 제대로 사과한 적 없지. 언니가 결혼하기 전에 다니던 회사에서 나랑 알던 선배 있었거든. 그 선배랑 한 번 크게 다툰 적이 있었는데 그게 결국 언니 회사 생활에도 좋지 않은 영향이 갔던 것 같아. 나는 솔직히 그런 줄도 모르고 언니 욕만 했다. 언니 힘들었던 거 말로만 들었지 직접 공감해 준 적 한 번도 없었고. 나는 숨이 턱 막힐 만큼 놀라 그를 바라보았다. 내가 대체 왜 나한테 그런 얘기를 이제야. 미연은 서글픈 표정으로 나도 어른이 돼보니 그때는 내가 얼마나 철없었는지 알겠더라. 엄마 밑에서만 열심히 살다 보니 다른 사람 사정은 제대로 헤아리지도 못하고 항상 오빠 편, 가족 편만 들었어. 미안해. 진심으로 미안해. 나는 아무 말 없이 그저 눈을 떴다 감았다. 남편 준호의 진실 고백. 그동안 매번 침묵으로만 일관했던 준호 역시 이 낯선 고백의 분위기에 처음으로 숨을 내쉬듯 더듬더듬 말을 시작했다. 하리나, 사실 엄마가 처음에 결혼을 이렇게 서두른 것도 우리 가족이 내내 집에 진 빚에 대한 염치 때문이었어. 나는 그저 너가 좋은 줄 알고 결혼하자 했지만 속으론 이 정도 해줬으니 우리가 그 은혜를 꼭 갚아야 한다는 강박도 있었던 것 같아. 내가 너한테 무심하고 서운하게 굴었던 것도 한편으론 미안한 마음, 또 한쪽으론 그 보답을 너가 당연히 하리라 기대한 이기심이었던 것 같아. 나는 준호의 눈을 잠시 바라보다 묵묵히 고개를 끄덕였고 눈물이 볼을 타고 흘러내렸다. 예기치 못한 가족의 파열음, 방 안은 곧장 술렁이기 시작했다. 친척들마저도 불편한 시선과 안타까움, 각기 다른 표정과 말 한마디 속에 그간 억눌려 있던 집안의 그늘이 차례로 고개를 드러냈다. 사돈댁 자식들이 다 너희 집 도와줘서 그런가 봐. 이 정도로까지 사정이 있었다면 할인이도 괜히 시댁 눈치만 볼 필요 없었던 거네. 결국 집안일이라는 게 돌고 돌아 서로 기대고 살아가는 건가? 수근거림 속에서 내 머릿속에는 가족의 의미, 신뢰, 사랑, 희생이라는 말들이 모두 엉켜버린 실타래처럼 감돌았다. 작아진 나, 그리고 솟아오르는 결심. 지난 시절 나는 늘 스스로만 작아져 왔다. 내가 조금만 더 참으면 모두가 웃을 수 있겠지? 더 순응하면 시댁 사람들이 날 받아줄 거야. 내 진심이 전해지면 남편도 내 손을 꼭 잡아줄 거야. 그러나 오늘 이 방 안에서 일어난 고해성사들이 나를 더는 죄인으로 만들 수 없다는, 이제는 달라져야 한다는 강한 결심으로 번져갔다. 머릿속을 가득 채웠던 억울함과 슬픔이 이제는 단호한 결별을 준비하는 용기로 조금씩 변해갔다. 나는 조용히 자리에서 일어나 모두가 보는 앞에 서 있었다. 앞으로는 누구의 그림자도 빛도 제가 대신 짊어지지 않을 겁니다. 저 역시 제 인생, 제 가치로 사랑받고 살아갈 수 있다는 걸 증명하려고 합니다. 진실 이후에 침묵과 새로운 시작.
아무도 쉽게 대답하지 않았다. 시어머니는 처음으로 깊이 고개를 숙이며 작은 목소리로 말했다. 그래, 이 집의 어른으로서 너를 이해하는 척만 했던 내 교만이 더 컸던 것 같다. 진짜 가족이고 싶었다면 내 마음부터 제대로 봤어야 했는데. 그래도 이 집에서 받아들여주면 한 번 더 기회를 주지 않겠니? 조심스레 고백했다. 나는 그들에게 미소 대신 작별의 인사를 건넸다. 저는 이제 누군가의 며느리, 누군가의 딸이라는 이름만으로 제 존재를 증명하지 않을 거예요. 내려앉는 빗방울 소리만이 더 이상 낯설지 않은 나를 축복했다. 어렵고 아픈 이혼의 결심. 진실이 드러난 그날 밤 이후 집은 한층 더 침묵에 잠겼다. 잠들지 못한 채 창밖을 바라보다 나는 오랜만에 자정이 넘도록 일기를 썼다. 버텨야 할 이유도 눈치 볼 명분도 더는 남아있지 않다. 오직 매 순간 닥쳐오는 마음의 허기와 두려움, 그리고 나 자신을 조금씩 잃어가는 고통만이 남았다. 이 문장을 남기고서야 나는 비로소 내 인생을 내가 선택해야 한다는 결심이 마음 깊숙이 내려앉았음을 느꼈다. 결심의 밤. 이른 새벽까지 뜬 눈으로 누워 있다가 나는 남편이 잠든 얼굴을 오랫동안 바라보았다. 우리의 첫 만남, 긴장하던 상견례, 설렘과 희망으로 가득했던 결혼식장, 서로의 손을 꼭 잡고 약속했던 그 소중한 순간들이 머릿속에서 파노라마처럼 흘렀다. 그러나 기억이 환하게 빛나는 장면들은 곧바로 상처와 외로움, 자주 반복되었던 무관심한 표정들과 차가운 말투로 덮였다. 언젠가 진심이 통하리라 믿으며 참아왔지만 결국 서로가 각자에게 너무 큰 기대와 부담만 남겼던 건 아닐까. 새벽이 밝아오자 마침내 나는 준호를 깨워 조심스럽게 입을 열었다. 우리 이제 그만하자. 준호는 내 말을 잘 못 들은 듯 했다. 뭐라고? 준호야, 이젠 정말 힘들어. 아무리 노력해도 서로 상처만 남는 것 같아. 우리가 더 머물러 봤자 서로 미워만 할 것 같아. 차라리 여기서 끝내는 게 마지막으로 서로를 위하는 길일 거야. 준호의 눈빛에 충격과 슬픔, 그리고 짙은 후회가 뒤섞였다. 한참을 말없이 있던 그는 중얼거리듯 말했다. 그래, 내 마음 이제 알 것 같아. 미안하다, 하리나. 정말 많이 미안하다. 복잡한 현실과 친정의 반응, 이혼의 결심은 입 밖에 내는 순간부터 현실이 되어 무겁게 다가왔다. 가장 먼저 부모님께 말씀드려야 했다. 연날 며칠을 망설이다가 용기를 내 전화를 걸었다. 엄마, 나 이혼하려고 해. 수화기 너머의 정적. 어머니의 밭은 그의 부친으로부터 유산 상속받은 것이라고 진술했다. 아버지가 돌아가시기 전 2년 전에 그 밭을 매입한 걸로 알고 있습니다. 원래 그 땅은 이씨 성을 가진 가족이 살던 곳이었다고 들었어요. 하지만 그 가족은 몇 년 전부터 연락이 두절됐다고. 경찰은 이씨 가족에 대해 조사에 착수한다. 갑그르인제란, 단서 없는 마을. 마을 주민들에게 수소문한 결과 이씨 가족은 대략 2004년 무렵 바앗달에 별다른 인사 없이 갑자기 이사를 갔다고 한다. 그 집은 참 조용했어요. 2자녀와 부부 4식구가 살았는데 특별히 문제도 없었고요. 다만 딸이 항상 고개를 숙이고 다녀서 몸이 불편하다고들 했죠. 어느 누구도 그 가족이 살해되었거나
실종되었다고 신고한 적이 없었다. 그들은 그저 사라진 것이었다. 학프르라나 두 번째 충격. 그리고 사건 발생 3일 뒤 또 하나의 충격이 기다리고 있었다. 밭의 반대편 모서리에서 또 다른 시신이 발견된 것이다. 이번엔 남성, 큰 체구, 키 약 172cm, 치명적인 두부 손상, 그리고 그 뼈들엔 이상한 흔적이 있었다. 발목뼈에 구속되었던 듯한 흔한 휘어짐이 보였던 것이다. 경찰은 전율했다. 이 두 시신 각각 암밭의 두 끝 모서리에 대각선으로 묻혀 있었다. 마치 교차하듯. 혹시 다른 두 모서리에도 시신이? 현장은 곧바로 다시 봉쇄되었고 남은 두 코너 역시 파헤쳐졌다. 다행인지 불행인지 그곳에서는 더 이상 시신이 발견되지 않았다. 하지만 경찰의 머릿속에는 하나의 이름이 맴돌기 시작했다. 이민석 가족. 그들은 어디로 갔는가? 왜 그들의 땅에 두 시신이 묻혀 있는가? 그리고 무엇보다도 두 명의 자녀는 지금 어디에 있는가? 두 번째 유골, 그리고 의심의 대각선 경찰이 첫 번째 유골을 수거한 지 3일이 지났다. 용산리 마을은 여전히 술렁이고 있었고 밭 주변에는 호기심과 두려움이 뒤섞인 시선들이 오갔다. 박지환 씨는 경찰의 허가를 받아 다시 밭으로 들어갔다. 그에겐 아직도 개간을 마무리해야 할 일이 남아 있었고 무엇보다 밭을 그냥 방치해 둘 수는 없었다. 그러나 아무도 예상하지 못했다. 그 밭이 다시 한번 죽음을 토해낼 것이라는 사실을. 칼케렌나. 또 다른 발견. 5월 26일 아침. 지환 씨와 이웃 주민 둘이 다시 밭 정리에 들어갔다. 지환은 일부러 첫 번째 시신이 발견된 곳과는 반대편 구석에서 시작했다. 불길한 예감은 있었지만 설마 또 무언가 나올 것이라고는 생각하지 않았다. 하지만 불길함은 곧 현실이 되었다. 삽입 땅 속 무언가에 마음속에서는 끝없이 질문이 되풀이됐고 미처 말하지 못한 사소한 고마움과 작은 미움, 그리고 돌아갈 수 없는 시간에서 오는 헛헛함이 쓰라린 바람처럼 속을 스쳐갔다. 그러나 그 속에서도 이제야 진짜 나를 살아갈 수 있다는 신기루 같은 용기를 발견할 수 있었다. 마지막 용서와 다짐. 그날 밤 나는 친정 부모님과 함께 따뜻한 식탁에 둘러앉았다. 어머니는 조용히 내 손을 잡아주었다. 앞으로 네가 또다시 어떤 선택을 하든 엄마 아빠는 언제나 네 편이야. 너는 이 삶을 네답게 살아가면 돼. 아버지도 처음으로 미소를 지었다. 지금껏 누구의 아내, 누구의 딸로 묶여왔던 너지만 이제야 진짜 어른이 된 것 같구나. 나는 처음으로 내 존재가 그대로 받음받는다는 평온을 느꼈다. 그 순간만큼은 모든 상처마저도 나를 다시 이루는 힘이 되리란 확신이 들었다. 새로운 이름, 새로운 길. 며칠 후 나는 혼자 버스를 타고 한적한 산책로를 걸었다. 봄바람이 부드럽게 볼을 스칠 때 나도 모르게 긴 숨을 내쉬고 나는 이제 할인, 나 자신 그대로 살아가도 된다는 작은 기쁨을 눌러 담았다. 이혼은 결코 실패가 아니었다. 고요한 결단, 그리고 온몸 가득 새겨진 지난 시간의 상처와 사랑. 그 모두가 내 삶에서 한 번쯤은 반드시 거쳐야 했던 통과 의례였다. 그리고 나는 다시는 누구의 그림자로도 살지 않을 나라는 이름을 되찾았다. 치유와 자립의 여정. 이혼을 결정하고 가족의 울타리로 돌아오는 길, 나는 세상이 전과는 전혀 달라졌음을 온몸으로 느꼈다. 밤새 흐느끼던 지난 날들을 뒤로하고 새벽녘 친정집의 고요한 거실에 서 있을 때 나는 이제 더 이상 남의 집 며느리가 아니라 오롯이 나 자신임을 다짐했다. 하지만 마음의 짐은 쉽사리 벗겨지지 않았다. 거울 앞에 서면
아직도 눈가에 남은 수척함과 깊게 패인 그늘. 나는 모두 괜찮아질 거야 라고 스스로를 위로했지만 도대체 언제 무엇으로부터 괜찮아질 수 있을지 알지 못했다. 아침 식탁에 둘러앉은 가족의 얼굴은 조심스러운 연민과 미안함, 그리고 작은 응원이 섞여 있었다. 아버지는 신문을 넘기며 색다른 침묵을 지켰고, 어머니는 늘 하던 대로 나를 위해 국을 퍼주며 오늘은 뭐든 천천히 해도 돼 라고 낮게 웃었다. 나는 오히려 그 평등하고 자연스러운 일상에 울컥했다. 혼자서 견뎌내야 했던 시댁의 찬 공기, 아무도 내 편이 되어주지 않던 밥상, 이렇게 쉽고 부드러운 한마디, 괜찮다 라는 말의 무게와 깊이를 처음으로 진심으로 느꼈다. 치유의 첫 걸음, 심리 상담과 내면 맛보기. 며칠을 무기력하게 흘려보냈다. 세상 밖에 나가지 않은 채 창밖만 바라보던 어느 날, 어머니가 조심스럽게 건넨 명함 한 장이 내 삶을 미세하게 움직였다. 하리나, 너무 힘들면 이런 기반도 있어. 꼭 가보라는 말은 아니고 마음이 답답할 때는 누군가와 얘기해보는 것도 나쁘지 않으니까. 명함에는 심리상담센터라는 글씨와 상담사 이름이 적혀 있었다. 처음엔 주저했다. 내 상처는 너무 사소해 보였고 상담이라는 건 소수의 특별한 사람에게만 필요한 것이라고 여겨졌다. 하지만 한 번쯤 내 이야기를 다른 사람에게 내놓고 싶었다. 그래서 어느 맑은 오후 용기 내어 예약을 하고 상담실 문을 두드렸다. 상담사는 조곤조곤 내게 물었다. 가장 힘들었던 순간이 언제인가요? 나는 망설이다가 올곧게 입을 열었다. 내가 세상에서 가장 쓸모없는 존재처럼 느껴지는 순간, 내가 아무리 노력을 해도 항상 미달 점수로만 여겨질 때요. 시댁에서는, 남편은 누구도 진짜 내 마음을 궁금해하지 않았어요. 나는 날마다 투명한 유령이 된 느낌이었어요. 숱한 대화와 눈물 끝에 나는 내 오랜 상처가 단순한 남의 집 며느리 경험만이 아니라 나 스스로도 나를 인정하지 않는 삶에 익숙해져 버린 결과임을 알게 되었다. 상담사와 함께 작은 성취 기록표를 만들어 매일 나의 감정과 행동을 적어나가기 시작했다. 오늘 스스로에게 따뜻한 말을 한 번 했다. 아침 햇살을 마시며 10분 산책했다. 그 작은 체크리스트가 쌓일수록 나는 내 삶에서 점점 나 자신의 목소리를 다시 들어가기 시작했다. 새로운 자립의 길, 현실과 마주하다. 회복의 기운이 맴돈다 해도 사회 현실은 냉정했다. 그동안 잠시 손을 댔던 직장인은 복직이 어렵고 비교적 젊고 건강한 여자임에도 이혼 여성이라는 꼬리표는 조용한 편견이 되어 곳곳에서 존재감을 드러냈다. 직업 소개 사이트 몇 군데에 이력서를 넣고 아는 선배에게 연락을 다 돌렸다. 면접에서 결혼, 이혼 사실이 드러날 때마다 면접관은 교묘하게 그래도 앞으로 결혼 계획은? 물었다. 나는 이미 한번 해봤으니 앞으로는 능력만으로 평가받고 싶다고 늘 대답했다. 자신이 새로웠다. 이제 나에게 기대도 명분도 아닌 오롯한 일상이 있다. 고 매일 다짐했다. 관계의 재구축, 가족, 친구, 세상. 오랫동안 연락이 끊겼던 친구들에게 하나둘 안부를 물었다. 처음엔 괜히 내 상처가 티날까 주저했지만 친구들은 의외로 내게 담담하고 열려 있었다. 하리나,
우리도 다 네 편이야. 넌 힘든 만큼 충분히 멋진 사람이야. 이제 우리끼리 여행도 가고 영화도 보자. 너무 멀리 떠나지 마. 네가 필요해. 그 말 한마디에 마음속 무거운 돌덩이가 풀려났다. 가족과의 관계도 미묘하게 변화했다. 집안일을 도우면서 예전처럼 딸 역할이 아니라 비로소 성인 여성으로 인정받고 있다는 느낌이 들기 시작했다. 어머니는 내게 이럴 땐 네 생각은 어때? 아버지는 네가 이제 정말 어른이 됐구나. 라며 가끔씩 술 한 잔을 따라주기도 했다. 나조차 몰랐던 가족과 소소한 일상을 마주하며 나는 사랑받지 못했다는 자기 연민에서 사랑받을 자격이 있는 내 존재로 조금씩 성장할 수 있었다. 혼자의 시간, 스스로를 보듬는 법. 어떤 날은 큰 용기를 내어 혼자만의 여행도 떠났다. 가까운 바닷가, 버스 종점에서 내린 산책길, 혼자 있는 식당 구석에서 뜨거운 찌개를 훌쩍이며 괜히 눈물이 날 때도 있었지만 그 모든 순간마다 나는 지금 어떤 순간에도 나를 버리지 않았구나 라고 생각했다. 집에 돌아와 일기장에 오늘도 내게 수고했다 짧은 메모를 남겼다. 밤마다 침대에 누우면 나는 하루 동안 만난 나의 감정들을 천천히 돌아보았다. 오늘은 덜 지쳤는지, 어느 순간 기쁨을 느꼈는지, 작은 불안 앞에 더 이상 위축되지 않는지를 매일 관찰했다. 용서와 자기 사랑의 재발견. 치유는 상처를 덮는 것이 아니라 상처를 꺼내어 내 손으로 천천히 씻어내는 것임을 깨달았다. 가끔은 시댁과 남편, 그리고 과거의 나까지 모두가 각자의 자리에서 최선을 다한 그러나 너무 미숙했던 존재였다는 걸 인정하는 것이 진정한 용서임을 알았다. 심리카드, 명상, 그림 그리기, 퇴근 후 즐기던 독서와 조깅까지 나는 점점 누구와 함께 해야만 존재할 수 있는 사람이 아니라 나 혼자여도 삶의 깊이와 감정의 부피를 누릴 수 있다는 확신을 쌓아갔다. 자립의 완성, 그리고 새로운 희망. 자립은 어느 날 갑자기 찾아오는 게 아니었다. 작은 용기, 반복되는 실패와 우울, 그러나 그때마다 포기하지 않는 연습. 그것들이 켜켜이 쌓여 서서히, 그러나 분명히 내 삶을 새로운 궤도로 봄이 지나고 여름 어느 날 나는 아침 출근길에 투명한 유리창을 마주보며 이제 나는 어디로든 갈 수 있다고 중얼거렸다. 더 이상 누구의 딸, 누구의 아내, 누구의 며느리가 아니라 박하린이라는 한 사람으로 내 이름을, 내 삶을 스스로 이어가는 일상. 그것이 내 인생의 진짜 출발점임을 알았다. 마지막, 작고 단단한 다짐. 내게 주어진 상처는 영원히 사라지지 않을지 모른다. 그러나 그 상처 자체가 부끄럽지도 내 존재를 깎아내리는 짐도 아니라는 것. 나는 오히려 그 고통의 흔적만큼 더 단단해졌다. 지금 새로운 도전을 앞두고 두렵기도, 때론 다시 방황할지도 모른다. 그러나 이제 나는 나를 누구보다 존중하는 어른, 그리고 또 한 번 자기 삶의 주인공이 되어 남이 만들어준 울타리가 아닌 내가 직접 그리는 세계에서 매일 조금씩 더 자유로워질 것이다. 미니마이즈드 당부와 성찰의 메시지, 내 이름을 찾는다는 것. 인생이란 무엇일까요? 아침이면 눈을 뜨고 누군가의 딸이자 아내, 며느리, 또 어쩌면 엄마라는 이름으로 하루를 시작하는 평범함. 저도 과거엔 그 이름 안에서만 내 자리를 찾으려 했습니다.
누군가의 딸로 칭찬받으면 기뻤고, 좋은 며느리라는 칭찬 한마디에 자부심을 가졌지요. 때로는 내 이름 대신 그의 아내, 그 집안의 사람이라는 책임감에 숨이 막히기도 했습니다. 여러분은 이미 아시다시피 저의 결혼 생활은 결코 평탄하지 않았습니다. 입으로는 사랑과 신뢰를 말했지만 속으로는 내가 이렇게까지 해야 하나? 이게 진짜 내 인생일까? 수없이 되뇌었습니다. 그만큼 나는 내 존재를 스스로 의심하고 부정했던 사람이었습니다. 아마 우리 중 많은 이들이 한 번쯤 가족, 관계라는 두터운 껍질 아래에서 스스로를 잃을 위기에 처해 본 적 있으리라고 생각합니다. 박하린이라는 이름, 단 4글자 안에 담긴 나만의 색, 목소리, 감정, 숨김없는 진심. 그 이름 하나를 지켜내기 위해 나는 너무 오랜 시간 남들만 바라보고 남들의 기대 아래 맞춰 살았습니다. 상처, 그리고 살아내기. 누군 더 양보해야 모두 괜찮아질까? 자신을 닦아랬지요. 그러나 결국 아무리 잘 견뎌도 주변의 인정은 쉽게 오지 않았고 오히려 점점 더 작아지고 점점 더 투명해졌습니다. 누군가와의 이별은 언제나 아픔을 동반합니다. 하지만 그 끝에서야 비로소 새벽이 오듯 혼자 있는 시간이 길어질수록 자신을 바라볼 여유와 용기가 생겼고 어둠 속 손을 더듬으며 비로소 내면의 작은 빛을 발견했습니다. 결혼, 사랑, 그리고 가족. 저는 결혼이란 두 사람이 이루는 한 조각의 작은 우주라고 믿고 있었습니다. 그러나 현실의 결혼은 너와 나가 아니라 너와 나, 그리고 두 집안의 기나긴 연결, 수많은 약속, 침묵, 참고 포기하는 습관이 요구되는 끈적한 고리였습니다. 세상 모든 시집살이가 똑같이 고될 수는 없겠지요. 그러나 우리 사회의 수많은 며느리 혹은 사위 혹은 이름을 잃은 가족 구성원들에게 관계라는 이름만으로 무한한 희생과 맹목적 수능을 요구하는 분위기는 여전합니다. 진정한 가족은 누군가 한 사람의 일방적인 인내와 자양분이에 지어지지 않는다는 사실, 우리가 진심을 담아 묻고 또 물어야 할 질문입니다. 그리고 사람 역시 상대방만 바라보며 나를 놓치고 사랑받으려 애쓰는 순간 파열음을 냅니다. 내가 나일 때, 누군가를 사랑할 때만 비로소 서로에게 따뜻한 사랑을 줄 수 있다는 것. 너무 늦게 배웠지만 절대 잊지 않으려 합니다. 이혼, 통과 의례가 되다. 결국 저는 이혼을 결정했습니다. 많은 밤을 뒤척이고 고민한 끝에 내 삶의 키를 내 손에 쥔 셈이지요. 세상이 정해놓은 좋은 아내, 좋은 며느리의 길에서 벗어난다는 두려움도 컸습니다. 하지만 한편으론 남이 만들어준 울타리가 아니라 내가 선택한 울타리 안에서 내가 허용하고 받아들이고 거절할 수 있는 삶에 살고 싶었습니다. 이혼은 사회적으로 쉽사리 이해받을 수 있는 결정이 아니었습니다. 주위의 걱정과 수근거림, 사소한 편견 앞에서 눈물을 참기도 화가 치밀기도 했습니다. 그래도 스스로가 스스로를 미워하지는 않기로 결심했습니다. 상처받은 나까지 받아들이고 그 상처 속에서 단호히 울기를 택했습니다. 여러분께 전하고픈 첫 번째 진심은 누구도 여러분의 고통과 결정을 욕할 수 없다는 사실입니다. 이혼, 이별, 혹은 고된 가족과의 분리, 이 모든 과정에도 진실로 나를 지켜내는 사람이 되어달라는
당부를 남기고 싶습니다. 자립, 그리고 진정한 자유. 혜진아, 이번 달부터 생활비 조금 더 넣을 수 있지? 민수 사업도 바쁜데 집안 살림살이도 넉넉해야지. 다음 달엔 우리 민수가 장모님 생신이라던데 명품백 하나쯤은 해야 하지 않겠니? 이런 식의 요구는 점점 선을 넘었다. 집에 무언가 생길 때마다, 심지어는 사소한 마트 장보기도 전부 내 신용카드로 결제되는 일이 비일비재했다. 당연한 듯 내 돈에 손을 대는 그들. 그때마다 가슴 한구석이 점점 어두워졌다. 2. 신우이의 노골적 착취와 경제적 의존. 특히 신우이 혜연의 태도는 더욱 뚜렷했다. 자신의 동생 민수가 열심히 일해 번 돈은 가족 모두의 몫이라는 식으로 생각했고, 너도 이제 우리 가족이니 투자해야 해 라는 말을 서슴지 않았다. 처음엔 결혼 초 신혼집에 들을 소파, 냉장고값 등을 네가 해줘야지 하며 요구하더니 어느 순간 본인의 자가 자동차 할부금이나 카드값마저 외면하지 않았다. 민수, 누나 이번 달 카드 좀 심하게 썼나 봐. 대신 다음 달엔 그만큼 줄일게. 근데 이번만 좀 부탁할게. 혜진아, 혹시 너 통장에 여유 있으면 잠깐만 빌려줄 수 있니? 곧 헌금 나오면 바로 갚을게. 초반에는 신은아의 부탁을 거절하지 못했다. 가족 간에 돈을 주고받는 게 뭐 별거겠어? 라며 스스로 납득했지만 어느 순간부터 이는 돌려받지 못하는 돈이 되었고, 돌려달라는 말을 꺼내면 넌 가족인데 너무 각박하다 는 말이 돌아올 뿐이었다. 나는 점차 통장 잔액이 줄어드는 동안 내 자리가 점점 더 불안하고 위태로워지는 걸 느꼈다. 가족이란 이름으로 덮어 씌워진 책임, 그 이면의 경제적 착취는 내 마음을 점점 더 옥죄었다. 3. 시어머니의 경제권 통제와 정신적 압박. 어머니는 더욱 노련했다. 아버지 없이 평생을 아들 하나에 의존해 살아온 분답게 민수의 경제권을 한껏 움켜쥐고 있었다. 민수가 번 돈이 어디로 흐르는지, 누가 얼마를 쓰는지 전부 통제하려 했다. 이번 달에 집 관리비가 많이 나와서 민수가 신경 좀 써야겠어. 가족이 행복하려면 돈 관리가 제일 중요하단다. 혜진이는 이제 우리 집 며느리니까 대형마트 놀러 가면 카드 좀 챙겨와. 너가 쓰는 게 아니라 다 같이 쓰는 거니까 부담은 갖지 마. 그러면서도 내 신용카드 내역서를 슬쩍 집어드는가 하면 내 명의로 각종 공과금이 자동 이체되어 나가는 걸 당연히 여겼다. 조금 피어나듯 상처와 함께할 때 내 인생은 다시 시작된다는 것 모두에게 기억으로 남길 바라며, 마지막으로 진짜 행복이란 내 곁에 남는 사람 몇 안 돼도 서로 진심으로 손 내밀어 주는 사람, 그리고 무엇보다 그 사람들 사이에서 내 자신을 아끼고 사랑할 수 있는 오늘이란 사실을 이제는 자랑스럽게 고백할 수 있습니다. 여러분의 앞날 또한 잔잔한 평화와 깊은 자기 인정, 그리고 사랑으로 가득하기를 진심으로 응원합니다.